Professor Dr. Manish Pokharel is a Dean of School of Engineering, Kathmandu University, Nepal. He holds a postdoctorate and PhD from Korea Aerospace University, South Korea from 2007 to 2013. His research interests are enterprise architecture, e-government, cloud computing, big data, Internet of Things, artificial intelligence, and deep learning. He taught various graduate level courses in Korea Aerospace University from 2008 to 2010. From the last 26 years, he has been involved with the Department of Computer Science and Engineering, Kathmandu University as a lecturer, assistant professor, head of department, and professor. He is also appointed as a member of the high-level ICT Council on the chairmanship of Prime Minister of Nepal. Thank you, Manish, sir, for giving your time to this session. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. So, screen share गरौँ? Yes, sir. देखियो हैन? देखियो? देखिरहेछु सर. Thank you, Janak sir. Thank you very much. Namaskar and good morning to all of you, and thank you very much for this opportunity to be the part of this mega event for the National Workshop on Machine Learning and Data Science. So my keynote is a little different than the others because as you have said, as a capacity of the dean and the professor, now I think we have to think also in some other way around. त्यसैले गर्दाखेरि अब artificial intelligence को कुरा we talk a lot, right? And we understand the importance of deep learning, machine learning, neural networks, and all this artificial intelligence. And this is the 4th national workshop on this one. But at the same time, what is the status of artificial intelligence in least developed countries? Like our country, Nepal, it belongs to the least developed country. So what is the status right now? Or are we ready to catch an AI bullet train or not? Because I always say it is a bullet train. So if you are able to catch a train, it will reach, it will take you to your destination very quickly. But if you miss that bullet train, another bullet train will not come for another ticket. For that, so are we ready or not? So let's talk on that. And र म अलिकति एजुकेसनमा भएको हुनाले अलिकति मेरो इन्क्लाइनेसन चाहिँ एजुकेसन पार्ट नै हुन्छ र आई स्टिल डु स्ट्रङली बिलिभ लाइक कुनै पनि नेसनको डेभलपमेन्टको लागि एजुकेसन इज अ ब्याकबोन. हामी जतिसुकै अरु गरे तापनि यदि एजुकेसन इज इन फ्रजाइल स्टेट we cannot achieve whatever we have committed. So education नै ब्याकबोन भएको हुनाले मेरो धेरै चाहिँ आजको मेरो एक्सपिरियन्स पनि म शेयर गर्छु. एट द सेम टाइम इम्पोर्टेन्स अफ एजुकेसन को यहाँलाई थाहा भए तापनि मेरो पर्सपेक्टिभबाट हाउ द एजुकेसन हैज टु बी रिस्ट्रक्चर्ड इन द इरा अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स त्यो पनि म कुरा गर्छु आजको मेरो किनोटमा. सो ओके, सो लेट मी बिगिन. एन्ड प्लिज मलाई यदि स्लाइड चेन्ज भएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ भनिदिनु होला. Now, teacher भएको हुनाले I always start my presentation with the question, but don't worry, you don't have to answer it. Okay. र यदि हामीले AI को कुरा गर्छौं, हामी चाहिँ how the AI is used in the Facebook को कुरा गर्छौं, how the AI is used in the Uber को कुरा गर्छौं, how the AI is related to the blockchain को कुरा गर्छौं, how the AI is used in the automated car को कुरा गर्छौं. गर्दाखेरि certain people like still they think like this AI only for the developed country हो कि क्या हो यो डेभलपिङ country को पनि खासै सुनिएको छैन र least developed country को त almost सुन्ने नै छ. भनेपछि whatever we talk, whatever we discuss, whatever we dream, it is only for the developed country हो कि क्या हो भन्ने एउटा प्रश्न अहिले टडकारो भएर आइरहेको छ. र त्यो प्रश्नको लागि को उत्तरमा चाहिँ घोत्लिरहँदाखेरि the answer is what? It is no, it's AI for all. The AI चाहिँ सबैको लागि. AI does not discriminate. AI ले भेदभाव गर्दैन. त्यसको one of the core potential भनौं, one of the core features भनौं AI को त्यसै हो. यसले भेदभाव गर्दैन. यसले अमेरिका पनि भन्दैन, जापान पनि भन्दैन, नेपाल पनि भन्दैन र इभन चाहिँ के रे उता
Bhutan पनि भन्दैन, everywhere it has shown the importance. त्यसले गर्दाखेरि AI for all, AI for सबैको लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो मैले यो किन सुरु गरेको भन्दाखेरि म जहिले पनि हामी टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौं, टेक्नोलोजी इन्हान्समेन्टको कुरा गर्छौं, रिसर्चको कुरा गर्छौं, तर त्यो गर्दा गर्दै त्यो रिसर्च हाम्रो देशमा कसरी एप्लाई हुने त्यो पनि कुरा गरौँ न। टेक्नोलोजीको इन्हान्समेन्टमा इज ओके फाइन टु एडप्ट द बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रम अदर कन्ट्रिज, तर हामी नै बेस्ट प्र्याक्टिस निकालौँ न, लेट अदर कन्ट्री एडप्ट आवर बेस्ट प्र्याक्टिसेस। त्यसमा हामीले कहिले सोच्नेछ भनेपछि त्यसैले यो अहिले एआई भन्ने अहिले भन्नु न यसलाई जे भने पनि यसले चाहिँ हाम्रो जस्तो देशको लागि नै यो आएको हो। किनभने किन होला त भन्दाखेरि ल हेरौँ, हामीले पहिले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको पहिलो दोस्रो तेस्रो हामीले मिस गर्यौँ। फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा जुन स्टिम इन्जिन आयो त्यसबाट चाहिँ बेलायतले धेरै नै फड्को मार्यो, युरोपियन कन्ट्रीहरू धेरै अगाडि गए। सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा उनीहरूले पनि धेरै विकासका पूर्वाधारहरू तयार पारे र हामीले चाहिँ हेरे गऱ्यौँ। तेस्रोमा पनि हामीले केही सकेनौँ। अनि यो चौथो जुन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हो, यो चौथो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको यो चाहिँ यो भगवान श्री पशुपतिनाथले यो तिमीहरूको लागि नै हो है, नेपालीहरूको लागि नै हो भनेर नै दिएको यो। अब यो रिभोल्युसन हामीले मिस गर्यो भने चाहिँ अर्को रिभोल्युसन अब कहिले आउँछ कहिले आउँछ। सो द्याट इज द रिजन वाइ एआई इज नट फर डेभलप्ड कन्ट्री, इट इज फर एभ्री वान भन्न मैले खोजेको हो। र यो अपर्च्युनिटी हामी मिस नगरौँ। अब यो अपर्च्युनिटी हामीलाई यहाँ यसमा च्यालेन्जेसहरू छ, च्यालेन्जेस नभएको त होइन, त्यो च्यालेन्जेसहरू छ भने त्यो च्यालेन्जेसलाई हामी अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गरौँ, बट लेट अस नट गिभ अप। मैले यो भन्नु खोजेको यो 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 स्लाइडहरू मैले यही भन्नु खोजेको हो। अब हेर्दै जाउँ, अब किन चाहियो त एआई भन्नेको बहस होला भन्ने एकजनाले के भन्नुभएको छ भने एआई इज जस्ट लाइक अ नाइफ, इफ यु आर नट एबल टु होल्ड द नाइफ इट मे कट योर फिङ्गर, but if you are smart enough to hold the knife, it may cut the apple, mangoes, and other vegetables. It's like that. त्यसले गर्दाखेरि त धेरै बजहरू छ, धेरै कन्फ्युजनहरू नभएको त होइन, तर हामीलाई किन चाहियो? अरूलाई चाहियो ठिकै छ, तर हामीलाई किन चाहियो भन्दाखेरि जनरल कुरामा गर्दाखेरि अहिलेको च्यालेन्जेस झन् स्पेसली यो पेन्डेमिक पछिको च्यालेन्जेसले त एआई को रिसर्च यति एक्सपोनेन्शियली एक्सेलरेटेड अप भएको छ कि इट इज वान अफ द फ्यान्टास्टिक इरा नै भनौँ एआई को लागि। यो च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि हामीलाई एआई चाहिएको छ। त्यो कसरी भन्ने कुरा म अलि पछि भन्नेछु, यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि अब हामीले हाम्रो देशले हाम्रो नेपालले चाहिँ वी शुड नट बी द सिगर, वी हेभ टु क्रिएट द अपर्च्युनिटिज। त्यसैले अघि नै सुरुमा भने दिस इज द बुलेट ट्रेन, राइट? यो बुलेट ट्रेनमा हामी अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई वी हेभ द एनफ रुम। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामीलाई एआई चाहिएको छ। र अब हामी फलोअर कति फलो गर्ने, अब लिडर बनौँ, एउटा टार्गेट गरौँ 2021 अहिले सेप्टेम्बर 18 छ, प्रण गरौँ आफ्टर 10 years 2030 we will be the leader in the South Asia. Let the other country follows our best practices, and it is possible. You're putting ambitious of science fiction away. It is possible. So that is the reason why we have to have the AI. हामीले बुझेकै छौँ, मैले खाली एउटा यहाँहरूलाई रिकल मात्रै गराइदिएको यो। अब तर म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जति पनि अहिले रिसर्चहरू, जति पनि अनुसन्धानको कार्यहरू भइरहेको छ, जति पनि आइटीमा र स्पेशली एआईमा डेभलप भइरहेको छ, त्यो कुराहरू चर्चा परिचर्चा, त्यसको बहस, त्यसको डिबेट, त्यसको प्यानलमा एज ए प्यानलिस्ट कुरा गर्दाखेरि यदि हामीले यो पेन्डेमिक फ्याक्टलाई इग्नोर गर्यौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले भनिन्छ सो लेट्स नट इग्नोर द एलिफेन्ट इन द रुम। त कोठामा हात्ती छ तर मैले हात्ती देखाएको छैन भनेर आँखा चिम्ल्यो भने सो द्याट विल बी स्टुपिडिटी। त्यसलाई यो पेन्डेमिकलाई जति कुरा हामी गरे तापनि यो पेन्डेमिकलाई हामीले चाहिँ ब्याक अफ द माइन्डमा राखेर अगाडि बढ्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो पेन्डेमिकले वाट एभर वी डु वी हेभ टु थिङ्क अफ पेन्डेमिक भने। र एउटा लेसन के देखाएको छ भन्दाखेरि
अथवा के दिएको छ भने टेम्परेचर राइज इन फ्लोरिडा, यदि फ्लोरिडामा टेम्परेचर राइज भयो र द्याट विल नट स्टप, यदि भन्नु जो बाइडेनले अहिले क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू गरेर आई जस्ट प्रोटेक्ट अमेरिका फर्स्ट भने पनि द्याट इज नट पोसिबल until and unless we are concerned about the CO2 emission in our country or in Nepal or other part of the globe. चाहिँ त्यो फ्लोरिडाको टेम्परेचर भयो। हालै मतलब के भने यो अहिले ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर इन्टरकनेक्टेड इन्टरडिपेन्डेन्ट पनि भन्न खोजेको हो र यो पेन्डेमिकको पनि एउटा त्यो फ्याक्ट पनि त्यही हो। अब हेरौँ यो बिफोर पेन्डेमिक र आफ्टर पेन्डेमिक कहाँ कसरी सिनेरियो चेन्ज भयो भन्दाखेरि पहिले बिफोर पेन्डेमिकमा तीनटा पिलर थियो। एउटा ग्लोबलाइजेसन, एउटा वान अफ द की पिलर्स, किनभने इन्टायर आइटीले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ नाउ द इन्टायर द वर्ल्ड इज नाउ वान भिलेज भन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन एउटा खम्बा थियो, एउटा पिलर थियो। अर्को टेक्नोलोजी, किनभने अहिले त्यो टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै फेसमा आइसिटी आउँछ फेरि होइन, यो टेक्नोलोजी। त्यसपछि अर्को थियो क्लाइमेट चेन्ज, र क्लाइमेट चेन्ज पनि एउटा पिलर नै थियो र अहिले पनि छ। तीनटै पिलरहरू भएर एउटा ट्रायंगल बनाइएको थियो र त्यो तीनटै पिलरको फोर्सले युनिभर्सल फोर्स बनेको थियो। र के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि यसका इस्युहरूलाई एआईले चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने प्रण गरिएको थियो बिफोर पेन्डेमिक, बिफोर दिस COVID-19 आउटब्रोकन फ्रम द वान हैन। र तर अहिले यो पछि पेन्डेमिक पछि के भइदियो भने अर्को पनि पिलर आइदियो, पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट। ग्लोबलाइजेसन त छ, टेक्नोलोजीको इम्पोर्टेन्स त छ, क्लाइमेट चेन्ज क्यान नट बी इग्नोर। म फेरि किन पनि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा भनिरहेको छु भने हामीले क्लाइमेट चेन्ज इज नट द कप अफ टी अफ ओन्ली बायोलोजी पिपल। क्लाइमेट चेन्ज भनेको इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको मात्रै होइन, क्लाइमेट चेन्ज भनेको बायोटेक्नोलोजीको मात्रै होइन। क्लाइमेट चेन्जको इस्यु हामी सबैको भएको हुनाले दिस इज द कमन इस्युज राइट। र यो र पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट चट्ट अर्को आएर जुन पहिले ट्रायंगल थियो अहिले रेक्ट्याङ्गल भयो। मैले यो भन्न खोजेको के भने so these are the 4 pillars and all these 4 pillars should be strong enough for survivability. ग्लोबलाइजेसन को पिलर अलिकति मकियो भने असर पार्छ, टेक्नोलोजीको युजमा हामी पछाडी पर्यो भने त्यसले पनि असर पार्छ, क्लाइमेट चेन्जको बारेमा अलिकति भयो भने हामीले देखिहालेका छौँ अस्ति भर्खर मिलेन्समा के भयो। द्याट इज अल बिकज अफ द क्लाइमेट चेन्ज, पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट भनेको अहिले कोरोनाको। भनेपछि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ नि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यसैको लागि पनि हामीले यदि हामीले ल एआईलाई त म आँखा चिम्लिदिन्छु अरू गरिहाल्छु नि भन्यो भने इट इज नट पोसिबल, 100% नट पोसिबल है। बट वी हेभ टु आइडेन्टिफाई त्यसको टेक्नोलोजीमा ग्रिन इन्टेलिजेन्स अरू युबिक्विटस, झन् अहिले युबिक्विटस नेचरको त अहिले चाहिँ COVID-19 पछि त यसको सिग्निफिकेन्ट यसरी बढेको छ कि that is wonderful. So these are the challenges. अब यो च्यालेन्जेसहरू हामीले एड्रेस नगर्ने भने कसले गर्छ राइट। सो who will take this one? Who will be in the driving seat? Someone has to be a driver, someone has to be the leader, someone has to be the initiator. And त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एआई युज गर्ने भन्ने कुरा मलाई यो सेयर गर्न खोजेँ। र अब यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा अघि मैले पनि भने, र क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल क्राइसिस हो ओके, र यसलाई सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा अघि भर्खर भने म आई नट रिपिट। र कुनै कुनै स्लाइड चाहिँ म अलिक छिटै जान्छु र मेन कोर स्लाइडमा चाहिँ अलिकति म टाइम दिन्छु। र एउटा लेसन पनि के भने वी अल आर सेम। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि वी आर इन द सेम अर्थ शेयरिङ द सेम स्काई, नाउ वी हेभ द सेम प्रब्लम अफ कोरोना भाइरस एट द सेम टाइम। यहाँ जति पनि डेभलप कन्ट्री भन्ने पनि हामीले देख्यौँ, जति पनि टेक्नोलोजीमा फास्ट कन्ट्रीलाई पनि देख्यौँ, टेक्नोलोजी नभएको कन्ट्री पनि देख्यौँ। इफ द प्रब्लम कम्स द्याट कम्स एट द सेम टाइम। अब तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ थ्रु द टेक्नोलोजी भन्ने कुरा भने। र क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ म अलि पछि पनि म भन्ने गर्छु मेरो किनोटमा,
किनभने हामी we are in between the China and India, where China is number 1 in CO2 emission, whereas India is number 3. र त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि पर्छ, we have to be careful. Okay, so how it can be done from the technology, just which technology भन्ने कुराको बहस होला, that will talk a little later. Now, our future jobs works को बारेमा पनि अब अलिकति let me share. 60 एउटा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले केही समय केही वर्ष अगाडि निकालेको थियो 65% of children entering the primary school today will ultimately end up complete new job types. अब हेरौँ त अहिले जुन 2021 कोले मिड भइसकेको छ हामीले 2020 मा 20 वर्ष अगाडि हामीले सोचेका थियौं त यस्तो जबको प्याराडाइमिक शिफ्ट होला भनेर have you even realized there will be a day where you have to work from home? हामीले यस्तो सोचेका थियौं त AI त 1956 मा जन मैकर्थीले चाहिँ डार्टमथ कन्फरेन्समा पहिले नै भनेको थियो नि AI त नयाँ कुरा त होइन बट AI वाज इन हाइब्रिडेसन हैन र जुरुक्क चाहिँ जुरुमेर आएर उठ्यो कसैले सोचेका थिएन इभन 2000 को 2005 2006 सम्म पनि सोचेका थिएन तर भनाम त के भने वी डु नट यो चाहिँ अहिले यो भेरी च्यालेन्जिङ त्यसपछि अब युएस गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एजुकेसन अपर्चुनिटीलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ भनेर उले कदम चालेको थियो मैले खाली शेयर मात्रै गरेको र जब विल नट गो अवे हामीलाई थाहा छ किनभने यो यति यो विद्वान यो उसमा समूहमा मैले चाहिँ एआई को बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन तर एउटा मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जब्स विल नट गो अवे दैट विल बी सिम्पली अ चेन्जिङ र एउटा डाटा थियो China will be doing a job of 7 trillion by 2030 whereas the US is 3.7 अब भनेपछि मैले किन यहाँ गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि 9 वर्षपछि यतिको मार्केट चाहिँ चाइनामा छ भने being a neighboring country 80% पनि हामीले ल्याउने हामीले प्रयत्न नगर्ने त अब प्रयत्न गरेर आश गरेर मात्र पनि भएन ल्याउने ल पक्कै ल्याउने पनि भएन त्यसको लागि त अलिकति कमर कस्नै पर्यो सो who will do this one भन्ने कुरा पनि छ अनि यसको बारेमा अब फेरि हेर्दै जाउँ र अब हेरौँ फ्युचर च्यालेन्जेस एन्ड इश्यूज लोकल एन्ड ग्लोबल अबको एक दुई स्लाइड म अलि चाँडै जान्छु म यो कुनै नयाँ होइन तर खाली मैले एउटा रिकल मात्रै गर्न खोजेको हाम्रो देशको जुन हामी भन्दै गर्छौं जहिले हामी अहिले साइन्स डे पनि भइरहेको छ यो बेलामा पनि भन्ने जुन एउटा कमन टर्मिनोलोजीहरु छ त्यो इश्यूहरु के हो त भन्ने म भन्छु चाँडै त्यसपछि अब हेरौँ जस्तो AI in managing the water supply in a city एउटा एरिया हुन सक्छ हामी एग्रीकल्चरको कुरा गर्छौं स्मार्ट एग्रीकल्चर अर्को हुन सक्छ राइट हेल्थ केयर सिस्टम्स ट्राफिक म्यानेजमेन्ट क्वालिटी एजुकेसन जुन एजुकेसन 4.0 भनिरहेका छौं एजुकेसन 4.0 फर द इन्डस्ट्री 4.0 कुरा गरिरहेका छौं अब जहिले पनि एजुकेसन कुरा गर्दाखेरि ल जाँच चाहिँ कसरी लिने बर्बाद पर्यो भनेर हामी टाउकोमा हात लिएर आउँछौं धेरै छ possibility of having a remote proctoring system AI based formative and summative assessment possible छ त्यसमा जानु पर्यो सबैको लागि एजुकेसन त्यहाँ पनि जानु सकिन्छ भनेपछि these are the local issues र अर्को चाहिँ मैले हाइलाइट गरेको छ पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट किनभने पेन्डेमिकलाई म्यानेज गर्नको लागि पनि AI is one of the tools यो मैले किन लेखेको हो भन्दाखेरि जब वुहानबाट यो पेन्डेमिक आउटब्रेक गरेपछि नेक्स्ट हिट वाज इन वान अफ द सिटीज इन साउथ कोरिया देवगुमा थियो र देवगुमा यसरी त्यो चाहिँ एक्सप्यान्ड भयो कि कोरोना भाइरस त्यतिखेर हाम्रो देशमा आइसकेको थिएन तर उनीहरूले चाँडै नै कन्ट्रोल गर्यो भने त अहिले फेरि अप्ठ्यारो परेछ त्यो बेलामा मैले उनीहरूको मिनिस्ट्री अफ हेल्थको साउथ कोरियाको रिपोर्ट पढेको थिएँ हाउ डिड वी फ्ल्याटेन द कर्भ भनेर उनीहरूको पहिलो एब्स्ट्र्याक्टमा के थियो भने वी अप्लाई द आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI युज गर्यो भनेको थियो इट वाज अ वन्डरफुल रिपोर्ट धेरै लामो छ न 45 या 50 पेजको छ भनेपछि त्यो पेन्डेमिकको म्यानेज गरेको त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसेस छ र यसको अब हाम्रो देशमा पनि चाहिन्छ भन्ने हामीलाई सबैलाई लागेको छ डिजास्टर त भन्ने भएन त्यो त हामीलाई हरेक वर्ष हामीलाई आउँछ सम्झिन्छौँ जान्छ बिर्सिन्छौँ ओके सो दिस इज अ रियालिटी ग्लोबल इश्यूज क्लाइमेट चेन्ज अब machine learning for managing CO2 and CS4 right so CO2 भन्दा पनि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ मिथेन रहेछ CO2
So people they are doing the research. हामी त्यसमा गर्न सक्छौँ. IR 4.0, SDG, these are the global issues. अघि मैले भने ग्लोबलाइजेसन चाहिँ one of the pillar भएको हुनाले we can ignore this part also. किनभने SDG को 17 वटा गोल चाहिँ 2030 मा पुरा हुनु परेको छ. यसमा गोल नम्बर 14 बाहेक त सबै हाम्रो देशलाई चाहिन्छ. त्यो चाहिन्छ र भनेर बहस मात्रै गर्नु भएन. सरी त्यसलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ. That has to be thought, that has to be realized जस्तो मलाई लाग्छ. But this is a society 5.0 भने हाम्रो Prof काफ्रेसले बारम्बार लेखिरहनु हुन्छ त्यसमा. Okay, so these are the things. अब त्यसै गर्दा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, स्मार्ट गभर्नेन्स, I remove अब यसमा चाहिँ म अलिकति फेरि रोकिए. के भनिएको छ भन्दाखेरि अबको नेक्स्ट 6 to 7 maximum 5-10 years मा almost all the routine works will be automated in South Korea, Malaysia and the Gulf. हुन त हाम्रो देशमा रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हामी सर्भाइभ भइरहेछौँ. This is not good symptoms. तर we have to salute our brother and sisters who work in this 50 degrees temperature and they send money to survive us. र त्यसको पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले मैले मलेसियाको र मलेसिया, भियतनाम र कोरियाको उनीहरूको मैले रिपोर्टै पढेको थिएँ. So all the routine job will be replaced by the machine. भनेपछि त्यहाँ पनि हाम्रो अपर्च्युनिटी क्लोज हुन्छ. अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई अपर्च्युनिटी भनेर कति दिन बस्ने हामी? And the questions, right? So this is the reality. र अर्को ह्युमन राइट्सको लागि पनि चाहिँ AI is very very important. अब यो अलिकति पछि कुरा गरौँला. अब अर्को हामी जुन डिजिटल नेपाल भन्छौँ, डिजिटल नेपालको लागि जुन 1 नेसन 8 डोमेन्स 80 इनिसिएटिभ छ, जुन 8 वटा चाहिँ डोमेन छ एग्रिकल्चर हेल्थमा, त्यहाँ हरेकमा हामी AI युज गर्न सक्छौँ. त्यसो त कसरी सक्छौँ मात्रै भएन कसरी गर्ने त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब now the movie begins भनेछ. अब now I will go little. अब now let us move from where and why to how. Where the AI can be used, why AI is needed भन्ने बुझ्नु जरुरी छ, is no doubt. त त्यतिमा फुल स्टप नगर्दियौँ, त्यतिमा पूर्ण विराम नगरौँ. Where the AI can be applied, it's I understand. Why it is to be done, okay. But how भन्ने कुरोको एन्सर नपाएर नै हामीले चौथो पाँचौं छैटौं कन्फ्युज गर्न थाल्यो भने त कतिको तात्पर्य होला त्यो कुरा हामी अलिकति सोचौं. अब यो हाउ को बारेमा हामीले यो मेरो फेरि यो एक्सपिरियन्स मात्रै I just show my experience मेरो थट मात्रै हो. Okay, so how it can be done. How do we start? We should not overestimate the effect of AI in the short run and underestimate the effect of AI in the long run. Overestimate or underestimate, estimation गर्नलाई हामी नेपाली are very very clever, very fast. यो त भइहाल्छ नि भन्छ, right? That's good sometimes, but sometimes that also makes us a little bit in a problem. Okay? Ani, stop talking much about AI. What is AI? What are the features of AI? अब नगरौँ, त्यो त धेरै पुरानो भइसक्यो. अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जाउँ. How the potential of artificial intelligence can be used to address the challenges of our country. त्यहाँ म्यापिङ गरौँ न. अब AI भने यो AI हो भनेर त्यसरी हामी टाइम स्पेन्ड नगरौँ. Right? When I was thinking of giving this talk, one of my friend advised me, so पहिले एक दुईचोटी चाहिँ एउटा AI को बारे भन्नु, म के भन्ने AI भन्दिन. यत्रो ठुलो जमातमा उहाँहरुबाट सोच्छु म. Maybe I have not understood the AI perfectly. I will ask them. तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि we have to go for the implementations. त्यसले गर्दा त्यो एउटा मेरो र अर्को केही समयको लागि AGI लाई हामी थाती राखिदियौँ. हामीले सी प्रोग्राम स्ट्याकमा पुश गर्दियौँ, पछि पप गरौँला त्यहाँबाट. किनभने अहिले आर्टिफिशियल न्यारो इन्टेलिजेन्सले we ask a machine to do one work, right? त्यतातिर जाउँ न हामी.
हैन एजीआईलाई फेरि मैले इग्नोर गर्नु भने हैन आई हेभ रेड वन बुक सुपर इन्टेलिजेन्स इज अ फ्यान्टास्टिक बुक राइट बट जस्ट मैले आई एम रिडिङ अनदर बुक एआई 2041 बाई काइफुली इट्स अ फ्यान्टास्टिक बुक त थाहा पाउनुपर्छ तर हाम्रो लोकल पर्सपेक्टिभमा let us more emphasize on A and I rather than AGI. मेरो एउटा आग्रह त्यो हो त्यो हामीले गर्नुपर्छ र अघि नै मैले भने अब अवेयरनेस हैन अवेयरनेस नगरौँ अलर्टनेस गरौँ अवेयरनेसमा चाहिँ एआई अवेयरनेस गर्ने क्याम्पेनिङहरू लेट अस नट स्पेन्ड आवर अल द इफोर्ट्स अन दिस मेकिङ अवेयर नो निड अलर्ट गरौँ किनभने आई विल टेल यु जब यो कोरोना आइसकेपछि जब हामी चाहिँ वी स्टार्टेड युजिङ द जुम हामीलाई कसले ट्रेनिङ दियो जुमको हामीले कसै कुनै गाउँपालिकामा गएर जुमको ट्रेनिङ दियो मलाई लाग्छ दिएर उहाँहरू आफै सिक्नु दे लर्न बाई देमसेल्फ किनभने दे वर अलर्ट अब चाहिँ रिमोट क्लासरुम हुन्छ अनलाइन क्लासरुम हुन्छ टिचरहरूले सोध्नुभयो होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई कसरी जुम गर्ने क्रिएट गर्ने सोध्नुभयो होला but they learn by themselves, right? हामी गाउँमा जाउँ त गाउँको हजुरबाले स्काइप चलाउँदाखेरि they know how to use Skype, but they are not bothered who made this Skype, how to down to bother छैन जबसम्म अलर्टनेस हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अवेयर बारेमा अब धेरै पुरानो भइसक्यो त्यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ सो लेट स्टप आवर टाइम इन जस्ट गिभिङ द अवेयरनेस अफ एआई अब ढिलो भइसक्यो go for alert र अहिले भने सो स्टप what is AI भन्ने छोडौँ how र and why मा जाउँ र त्यसको लागि अब फेरि एजुकेसनल मैले सुरु भने त्यही म अलिकति बायस भएको त होइन तर एजुकेसनको चाहिँ हामीले लाई दरो बनाएनौँ भने अघि नै मैले भने थिएँ इट इज अ ब्याकबोन अफ एनी कन्ट्री चाहे जापान होस् चाहे अमेरिका होस् यदि अमेरिका जापान बेलायतले पनि 5 वर्षसम्म एजुकेसनमा फोकस नगरौँ त the development will decline rapidly. See, education, education alikiti हामीले अर्को चस्माले हेर्नुपर्छ. We have to revisit the education जस्तो मलाई लाग्छ. So this is the how do you start. र एउटा म के भन्छु भन्दाखेरि it has to be taught from the high school as a mandatory course. Mandatory. It is not the optional. किनभने AI भनेको IT people को लागि मात्रै होइन त्यो भ्रमबाट हामी हटौँ. AI is not for computer engineer. AI is not for the only this engineer, technocrats. AI is even for the legal people. AI is even for the sociology. AI is even for the anthropologist, historian, sociologist. सबैलाई AI चाहिएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि जब चाहिएको छ भने जब हामीले अंग्रेजीलाई चाहिँ म्यान्डेटरी गर्छौं किनभने एभ्रीवन हैज टु स्पीक इंग्लिश अथवा रिड एन्ड राइट भनेपछि जब AI छ भने यसलाई किन म्यान्डेटरी नगर्ने बाहिर गरेको छ किनभने चाइनामा स्कुलदेखि नै AI पढाइ हुन्छ जापान कोरिया पनि त्यही हो त कति पढाउने हो भन्ने कुरो चाहिँ दैट्स वी हैव टु डिसाइड तर AI सँग चाहिँ फ्यामिलियर चाहिँ वी हैव टु डु राइट फ्रम द स्कुल अनि दिस इज व्हाट वी हैव टु डु त्यसपछि ओके देन आर यु रेडी देन अब हामी रेडी छौं त हामीले सबै कुरा थाहा पाइसक्यौं यसरी हुन्छ अस्ति मैले किनोट देखाएको थिएँ सो फ्यान्टास्टिक युजिङ अ रोबोट टु प्लक द एप्पल एन्ड दस फ्यान्टास्टिक तर हामी रेडी छौं कि छैन र म फेरि के भन्न चाहन्छु भने अलिकति बुढो मान्छे भएकोले बुढो मान्छेले धेरै पास्ट टेन्स युज गर्छ रे सो दैट्स आई एम युजिङ लिटल बिट पास्ट टेन्स सो हाम्रो देशमा के छ भने वी स्पेन्ड अ मच अफ द टाइम इन जस्ट नोइङ the status of readiness. त्यसैले गर्दाखेरि यी गभर्नमेन्टमा अहिले पनि हामी 100 भन्दा तल सेकेन्ड 2 डिजिटमा आउन नसकेको एउटा प्रमुख कारण मेरो विचारमा यही हो अहिले पनि रेडिनेस छ कि छैन हेर्छु रेडिनेसलाई इग्नोर गर्ने भने हैन अब विकल्पै छैन रेडी त हुनै पर्यो देयर इज नो प्लान बी देयर इज नो अप्सन अब कसमा चाहिँ एआई रेडिनेस पहिले रेडिनेस हेरौं त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त बाइ द टाइम वी गो फर द इम्प्लिमेन्टेसन रेडिनेसको त स्कोप चेन्ज भइसक्यो हुन्छ दैट इज द वान अफ द ड्रब्याक हाम्रो कन्ट्रीमा मात्रै हैन इभन आई हेभ सीन अदर लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज स्टोरी एज वेल रेडिनेसमा हामी गर्छौं
र हामीलाई चाहिँ अलिअलि भुलाइ पनि दिन्छन् हाम्रो बाहिरका मित्रहरूले डोनरहरूले यु गो फर रेडिनेस भन्छ वाट वाइ अब जब हामीलाई थाहा छ देयर इज नो प्लान बी वाइ रेड हो सर्टेन चाहिएको छ फेरि त्यो पुरा टोटली मैले इग्नोर गर्नु भने होइन तर हाम्रो इम्फसाइज त्यहाँ मात्र हुन्थ्यो लेट्स डु द इम्प्लिमेन्टेसन बिग्रेला भत्केला स्विमिङ गर्दाखेरि पानी खाएला बट विल लर्न हाउ टु स्विम र इट हेज टु गो टुगेदर अलिकति मेरो फरक तारा मैले त्यसले राखेको जस्तो मलाई लाग्छ अब सोल्युसन एज अ होल मा चाहिँ के होला भन्दाखेरि हामीसँग खोइ त एआई पोलिसी छ भने प्लिज टेल मी तर छ जस्तो मलाई लाग्दैन र वी हेभ बिन टेलिङ मैले त होइन म नभनौँ हामीले चाहिँ बनाउँ न किनभने छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले नेसनल स्ट्राटेजी फर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर नीति आयोगले बनाएको छ हामी पनि बनाउन भनेर हामीले धेरैचोटि हामीले प्रयास गर्यौँ सायद हाम्रो एटेन्सन अर्कैतिर यो कोभिडले पनि हुनसक्छ यतातिर नभएको एउटा एआई पोलिसी चाहिएको छ अर्को द्याट इज माई पर्सपेक्टिभ इन म्यानेजमेन्ट लेभल अब अर्को चाहिँ के छ भने वर्कफोर्स अब यो मैले किन यो सोल्युसन एज अ होल भनेपछि पहिले चाहिँ एआई पोलिसी बन्नु पर्यो हैन र त्यसले गर्दा त गभर्नेन्सको कुराहरू हुनु पर्यो स्ट्र्याटेजी बन्नु पर्यो त्यसपछि अर्को लेभलले पिरामिडको अर्को लेभलले चाहिँ व्हाट आर द इश्यूज दैट आर टु बी सल्भ इन आवर कन्ट्री इश्यू के छ त व्हाट आर द च्यालेन्जेस दैट आर टु बी एड्रेस्ड थ्रु द एआई भन्ने कुरो चाहिँ मिडल लेभलले चाहिँ भनिदिनु पर्यो and they also should be trained उनीहरुलाई टेक्निकल नो हाउ चाहिने पनि जरुरी छैन तर चाहिँ भनिदिनु पर्यो कि हाम्रो देशमा अब हामी लिस्ट डेभलपबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा केही वर्षपछि हामी ग्रेजुएट हुँदैछौँ भनेर प्लानिङ कमिसनले भनिरहेको बेलामा हामीलाई भनिदिनु पर्यो के इस्युहरू छ त हो त्यो इस्युको आधारमा जुन वर्कफोर्स छ त्यो वर्कफोर्सले चाहिँ गर्छ वर्कफोर्सले यो इस्युहरुमा चाहिँ यसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पिरामिड स्ट्रक्चरमा हामीले गयो भने मेरो पर्सपेक्टिभमा दैट कुड बी द दिस इज नट द फाइनल सोल्युसन बट दिस कुड बी द वान अफ द सोल्युसन जस्तो मलाई लाग्छ अब वर्कफोर्सको पनि रिक्यालिब्रेट गर्ने भनेको मैले भने काइफुलीको अर्को किताबमा मैले सकेको छैन म आधामा पुगेको छु एआई 2041 को किताबमा उहाँले भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ भने एआई वर्कफोर्सको पनि हामीले चाहिँ रिक्यालिब्रेट अफ स्किल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले ठ्याक्क भने मैले सेयर मात्रै गरेको कुरा दिस कुड बी द सोल्युसन पोलिसी चाहियो नि त हामीलाई चाहिएन र गाइडलाइन चाहियो हैन त्यसपछि बिच लेभलको म्यानेजमेन्टले को इस्यु च्यालेन्ज आइडेन्टिफाई गर्ने क्यापासिटीको ह्युमन रिसोर्स चाहियो वर्कफोर्स त छ हामीसँग जति पनि छ वर्कफोर्स त्यसले गर्दाखेरि सो दिस हेज टु बी द सोल्युसन जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को यो धेरै पुरानो कुरा भयो गभर्नमेन्ट इन्डस्ट्री र एकाडेमिक इन्स्टिट्युट दे हेभ टु गो टुगेदर यस पुरानो कुरा भयो भने कहिले चाहिँ त्यो अहिलेसम्म अप्लाई हुन्छ किनभने एउटा इक्जाम्पल दिउँ म अन्डरग्रेड पढ्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर त्यो रमेशजी गाउँको अहिले पनि त्यही किताब अलिअलि मोटो भएर चाहिँ त्यही पढाइ हुन्छ होइन 8085 माइक्रो प्रोसेसर पुरानो कुरा पनि समटाइम्स इट इज भेरी रिलेभेन्ट सी गभर्नमेन्ट इन्डस्ट्री एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा इन्डस्ट्रीले हामीलाई गभर्न गर्नु पर्यो एआई को कता जानेछ एआई को अनुसन्धानमा के छ एआई युज गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किलहरू चाहिन्छ भन्ने कुरो इन्डस्ट्रीले गरिदिनु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युट अथवा युनिभर्सिटी स्कुल कलेजेस अब हामी जुन एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा लागेका छौँ उहाँले चाहिँ इन्डस्ट्रीको कुरा सुनेर आफूलाई त्यो तयार पार्नु पर्यो र दुईटैलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ बाइन्डिङ गरिदिनु यो नौलो कुरो त होइन तर नौलो कुरो कहाँ आउँछ भने अर्को स्लाइडमा आउँछ मेरो पनि यो चाहिँ पहिलेदेखि हामीले भनेको ई गभर्नेन्समा पनि त्यही भन्थ्यौँ हामीले यो साइबर सेक्युरिटीमा पनि त्यही भन्थ्यौँ होइन तर यो के हो भन्दाखेरि यो तीनटा इन्टिटी चाहिँ चाहिन्छ र एआईको लागि अब हेरौँ यहाँ के छ भने इन्डस्ट्रीले के गरिदिनु पर्यो भने दे हेभ टु फोकस अन एआई बेस्ड वर्क्स एन्ड इन्डस्ट्री सुड नो स्किल फर एआई यस फर एआई इन्डस्ट्रीलाई आफै थाहा छैन भने हाउ द इन्डस्ट्री क्यान गाइड द एकाडेमिक इन्स्टिट्युट एकाडेमिक इन्स्टिट्युटले सक्दैन भन्नलाई उसले कस्तो किसिमको स्किल इन्डस्ट्री इज एक्सपेक्टिङ
टुडे एन्ड टुमोरो भनेर इन्डस्ट्रीले भनिदिनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेरि कस्तो छ भने कहिले कहिले म मेरो इन्डस्ट्रीको साथीहरुसँग यसो चिया खान पनि भन्छु यस्तो छैन भनेर कुराहरु भइरा हुन्छ हाम्रो तर म फेरि पुनः यो प्लेटफर्मबाट एज अ क्युरेटर के आग्रह गर्छु भने you also should know what are the skills that are needed in AI चाहिन्छ भन्दैमा भएन random forest त्यो algorithm चाहिन्छ भनेर भएन you should very clear in telling us what are the skills that you need in your industry अनि त्यो आधारमा चाहिँ the curriculum has to be redesigned by the academia पनि सुत्नु भएन फेरि इन्डस्ट्रीले भन्दै गर्छ नि भनेर त्यसो गर्नु भएन so for sustainable jobs को लागि academia पनि सिद्धान्त पर्यो र त्यसको अब गभर्नमेन्टले के गर्दिनु पर्यो भने अलिकति यो एआई कोर्समा चाहिँ should take the lead and provide incentives and subsidize for these courses and trend and ambience for both industry and academia गभर्नमेन्टको काम हो ओके जहाँ पनि त्यही हो गभर्नमेन्टको बिना इन्डस्ट्री र एकाडेमिया मात्रै भएर कहीँ पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा फ्याक्ट हो that also has to be taken care of अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो एउटा आग्रह र मेरो भित्रदेखि आएको भने गभर्नमेन्ट also should know the depth of importance of artificial intelligence यो होइन कि म टोकियो गएको थिएँ टोकियो युनिभर्सिटीमा एउटा प्रोफेसर एउटा त्यहाँको सचिवले मन्त्रीले एआई को बारे कुरा गर्नुभयो हाउ द एआई इज युज इन फाइन्डिङ द सेकेन्ड वेभ अफ दिस अर्थक्वेक भन्नुभयो इट वाज इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो गरौँ न भन्ने होइन भर्खर अस्ति त्यही एक्जाम्पल दिएको मैले फेरि अस्ति भर्खर म युरोप गएको थिएँ युरोपमा यसो पो एआई गरेको छ दे सुड नो we are not expecting them to write the code in the Python. We are not expecting them to write a AI book, but we are expecting them to know, to realize the importance of AI. अरूले भनेर सुनेमा होइन so that is the reason. And हामीले चाहिँ गभर्नमेन्टबाट एक्सपेक्ट पनि त्यही गरेको छ तर भइरहेछ गभर्नमेन्टबाट अलिकति धुलो भइरहेको होला तर चाहिँ भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ अब हेरौँ अब मेरो अलिकति अनुभव experience let me share काठमाडौँ युनिभर्सिटी कोर्समा चाहिँ अब हामीले के गर्नु अब बोल्दैमा त भएन यो किवर्डमा चाहिँ यो गरेन हामीले के गर्छौँ इफ समवन आस्क्स ओके Manish Pokharel you tell what you are doing भने I should have the answer हैन र मैले इन्डस्ट्रीले गरेन भन्ला गभर्नमेन्टले भन्ला तिमी एकाडेमिक्सको प्रोफेसर what you have done भने सोधे भने I should have the answer र काठमाडौँ युनिभर्सिटी let me share I mean what we are doing right now र हामीले सबै कुरा राम्रो गरे भने पनि हैन हामी पनि सिकिरहेको छौं गरिरहेको छौं हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि हामीले जब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को चाहिँ यो कोभिड-19 आउनु भन्दा पहिले नै हामी चर्चा परिचय गरिरहेको छौं एआई इज निडेड त एआई कसलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि नघोत्लेको त होइन कसलाई कसको लागि एआई हामीले अहिले एआई पढाएर अरु देशको लागि र मेटेरियल बनाइदिने हो कि हैन र मक्ख पनि हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट त्यसलाई मैले रिकमेन्ड ल्याएको नाउ ही इज वर्किङ समवेयर इन मलेसिया समवेयर इन द युरोप समवेयर इन द न्युजिल्यान्ड त्यो मक्ख पर्ने हो कि हामीलाई अर्को किसिमको मक्ख पर्ने हो भन्ने कुरा धेरै छलफल गरिसकेपछि अनि हामीले के हो भने इज फर एभ्रीवन अहिले मैले भनेको छु एआई शुड बी एभ्रीवन त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्यौं भने यसै सत्रदेखि बीटेक इन एआई एमटेक इन एआई गरौँ But this is not at all engineering program. Engineering program होइन. We will not ask the student to learn the physics, chemistry चाहिँ हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाउँदैनौँ. हामी के एज्युम गर्यौं भने उ त 12 कक्षामा अथवा ए लेभलमा 10+2 मा त उले पर्याप्त पढिसकेको छ फिजिक्स. We don't want to repeat the same Newton ring. We don't want to repeat the same law of inertia, Young's modulus. No. This is a waste of time. AI चाहिन्छ भने AI को कोर कम्पोनेन्ट हामी लेट्स डिसिमिनेट राइट फ्रम द फर्स्ट सेमिस्टर भनेर हामीले बीटेक र एमटेक AI सुरु गर्यौं यसपालिदेखि ओके र त्यसपछि हामीले गर्दै जाँदाखेरि नाउ प्रब्लम बेस्ड लर्निङ र एक्टिभ लर्निङ को पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं राइट यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीसँग वी हैव द एक्टिभ लर्निङ ल्याब पनि छ त्यहाँ हाम्रो सरहरु पनि त्यहाँ धेरै लागिरहनु भएको छ स्टुडेन्टहरु लागिरहेछन्
र हामीले के फोकस गर्यौं भने दिस इज द टाइम फर लर्निङ rather than teaching. अबको स्टुडेन्ट र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले टिच भन्दा पनि हामीले we should tell them how to learn. No, they are very smart in learning than us. We have to confess it, and we should be very happy. Our students are doing better than us. Because अब चाहिँ simply चाहिँ हामीले अघि नै भने जस्तो अब भन्नु डाटा स्ट्रक्चर भने यो हो यसमा चाहिँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च यसो हुन्छ ब्रेथ फर्स्ट यसो हुन्छ सर्टिङ यसो हुन्छ भनेर त्यो पढाउनु बेकार छ त्यो त दे आर सो गुड इन गुगलिङ एन्ड फाइन्डिङ द युट्युब्स मा राम्रो पुरा एनिमेसनबाट ब्रेथ फर्स्ट सर्चमा कसरी हुन्छ सर्चिङ कसरी हुन्छ दे अन्डरस्ट्यान्ड बेटर देन अस हैन तर हामीले उनीलाई के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि व्हाट इज द application of those sorting and stack सबै कुरा चाहिँ हामीले भन्यो र हामीले उनीलाई एउटा लर्निङको एम्बियन्स बनाइदिनु पर्यो दैट इज द कोर पार्ट अफ एक्टिभ लर्निङ त्यही आधारमा चाहिँ मैले मास्टर डिग्रीमा को स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढाउँदाखेरि मैले पहिले के भनेको थिएँ भने यु रिड अ लट read then you understand. If you do not understand, share with your friend. If you do not understand, share with your teacher. Right? But first you give your attempt to understanding. Simply reading what you have to understand also. And share what you have understood and what others have understood. Let's listen. What you have understood, just tell. But to आधारमा चाहिँ artificial intelligence पढाउँदाखेरि what I have asked, okay, read this Google DeepMind AlphaGo and find out how the deep learning was used to beat the Lee Sedol during Go game. Best of 5 only कसरी गर्यो त read. अहिले अर्को पनि आएको छ त्यो मैले हेर्न पाएको छैन अल्फा सेट गो के भन्नु छ त्यसले चाहिँ यो 3D यो DNA कोलाई के गरे भने म भर्खर पढेको थिएँ that I don't know. So त्यो पनि अहिले आइसकेको छ. So let them read this one. How the Facebook is using AI, how the Uber is using AI, how the crowd AI is being used, how the deep medicine is being used. Certain kura, if you want to find, just you find it, but you have to understand. You have to understand how the AI is used in all these areas. You have to read and you have to understand one another. Especially Tesla company, okay, and they enjoy it a lot. You know, when they just explore it, they did the small research, they read a paper, they had a good discussions, group discussions, even they interact with me sometimes. They told me, I got a lot to know from them. Right? So this is the part of what I am doing. The blockchain AI is the origin to I'm core part one. Test second part of now you discover by yourself. Right? From a Jalpani student, they have the huge potential, huge intelligence within their body, but they do not know. Right? I mean, Kasturi Basna after Jumasa, our students are running and chasing after this for the Kasturi Basna. So self-discovery got it. Self-discovery got the how the AI is used for the Nepal, our digital Nepal framework. After they find out how the AI can be used for the smart agriculture, education, health. After discovered, and they are very happy. They are very happy. Okay, after for now, they are now in the stage of writing a paper. When they were offering innovative idea about this, climate change, SDGs, pandemic, crisis management. I figure how the AI can be used for the managing the crisis. How the AI can be used for the poverty alleviation stage number 1. How the AI can be used for provide the quality education stage number 4. Right? They are working on that. Okay? So this is how I'm letting early course education and education for AI.
यसरी द्याट हाम्रो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गरेँ। अब यही उसमा चाहिँ अघिले मैले भने एजुकेसन ब्याकबोन, अब कतिचोटि भन्ने थाहा छैन मलाई, आई विल बी टेलिङ अगेन एन्ड अगेन, तर अलिकति हामीले एजुकेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङमा रिभिजिट त पक्कै पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अबको एजुकेसन हामीलाई थाहा छ इट इज नट अफ अ प्रोसेस अफ गोइङ द फ्याक्ट। यदि हामीले कसैलाई हाउ फार इज पोखरा फ्रम काठमाडौँ र उसले भन्न सकेन भने यसलाई लद्दु चाहिँ के थाहा रहेछ भन्ने मिल्दैन। वाट इज द एल्टिट्युड अफ धौलागिरी यसलाई थाहा रहेछ भन्नु लद्दु भन्न सकिँदैन। वाट इज द क्यापिटल अफ न्युजिल्यान्ड भनेर ए थाहा रहेछ, त्यो त द्याट इज द हाजिर जवाब, द्याट इज अ क्विज कन्टेस्ट, द्याट इज नट द एजुकेसन। र त्यसपछि इट इज एन एप्रोच अफ गेनिङ द नलेज हो, तर अझै पनि म यसमा चाहिँ नलेज गेन गरेर मात्रै हुँदैन। नलेज गेन गरेर त्यो सिङ्क मात्रै बनायो भने द्याट इज अल्सो नट एप्रोप्रिएट जस्तो लाग्छ। जस्तो अब डाटा फ्लो डायग्राममा सिङ्क भइदियो भने डाटा फ्लो डायग्राम चाहिँ रङ भनेको छु। जब सिङ्कबाट आउँदैन भने चाहिँ डाटा फ्लो डायग्राममा समथिङ रङ भन्छु नि हामी पढाउँदाखेरि। द्याट इज अल्सो वी हेभ टु थिङ्क अफ रिभिजिट। इन्फर्मेसन कलेक्ट मात्र पनि गर्ने होइन, मलाई थाहा छ सबै कुरा भनेर टप्प गम्म परेर बसेर द्याट इज अल्सो नट एजुकेसन। के हो त भन्दाखेरि इट इज अ प्रोसेस अफ लर्निङ, राइट, हाउ टु लर्न एन्ड युज द information or knowledges that you have acquired to create the opportunities and to address that you have the challenges today and tomorrow. किन भन्दाखेरि हामीले अहिले पढाएको कुराहरू अघि नै मैले भने 2000 मा हामीले we have never thought यस्तो किसिमको जब होला, यस्तो किसिमको इन्डस्ट्री होला हामीले सोचेका थिएनौँ। कोरोना आउला सोचेका थिएनौँ। होम फ्रम वर्क होला, के वर्क फ्रम होम होला सोचेका थिएनौँ। अनलाइन लर्निङ होला, ओपन युनिभर्सिटी सुनेका थियौँ तर त्यस्तो सुनेका थिएनौँ, राइट। तर अब भने अहिलेको भनौँ अहिले 2021 मा फर्स्ट सेमिस्टरमा इनरोल भएका स्टुडेन्ट बाइ द टाइम दे गो टु द मार्केट 2025 अलिअलि चेन्ज त पक्कै होला। तर आफ्टर 2030 2035 इन्टायर चेन्ज हुन्छ। हामीले पढाएको कुरा के पनि लाग्दैन, केही पनि काम लाग्दैन। तर हामीले अहिले पढाएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होइन मैले त 4/4 CGPA ल्याएको थिएँ, 3.8 ल्याएको थिएँ भने गम्बक्क पऱ्यो भने विल बी आउट अफ द सिन। त्यसैले गर्दाखेरि वी सुड टिच आवर स्टुडेन्ट हाउ टु लर्न, हाउ टु अपडेट। द्याट इज वाट इट इज एक्सपेक्टेड इन एजुकेसन इन युनिभर्सिटी भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्नु खोजेँ। अब यो एजुकेसनको अलिकति अगेन आई विल गो भेरी क्विक। यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जब पाउनको लागि र के अरे अब्रोड जानको लागि भन्ने एउटा छ, द्याट हेज टु बी रिमुभड र चाहिँ खालि एड्रेसहरूलाई नै च्यालेन्ज गर्ने हो र अहिलेको एजुकेसन सिस्टमको प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ एजुकेसनमा जानुपर्छ र टेक्नोलोजी, फ्युचर टेक्नोलोजी टु फ्युचर च्यालेन्जेस इन सल्भिङ द एजुकेसन के अरे प्रोसेस भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फेरि यहाँ अलिकति एक मिनट फेरि भन्छु, वाट इज लिट्रेसी एन्ड हु इज लिटरेट। लिट्रेसी भन्ने कुरा यदि इफ समवान इज नट एबल टु रिड एन्ड राइट क्यान यु से द्याट पर्सन इज इलिटरेट। यदि हामी सिकर्मीले बनाएको कुरोहरू हामी बनाउन सक्छौँ, त्यो सिकर्मीले बनाएको कुरामा उसको जुन स्किल छ उसलाई क ख ग नआउला, एबिसिडी नआउला, क्यान यु से ही अर सी इज इलिटरेट। हामीलाई दाल भात खुवाउने हाम्रो किसान दाजुभाइहरू वी क्यानट से दे आर इलिटरेट। दे नो कसरी धान फलाउने, कसरी गहुँ फलाउने, कसरी करेसाबारी गर्ने, कसरी खेतमा पानी पठाउने, दे नो। त्यो पनि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ। र अहिलेको उसमा चाहिँ न्यू नर्मलमा डिजिटल लिट्रेसी भनेको डाटा प्लस इन्फर्मेसन द्याट कम्स फ्रम डिजिटल इन्फर्मेसन, यसरी लिट्रेसी, एआई लिट्रेसी पनि चाहिन्छ अहिले। एआई अब मलाई म होइन म त सर्जन हुँ, म त रेडियोलोजिस्ट हुँ मेडिकलको, मलाई एआई के काम भन्यो भने रेडियोलोजिस्टको काम चाहिँ एआईले गर्न सबै थालिसक्यो, एमआरआईहरू सबै कुराहरू। एआई लिट्रेसी अल्सो निडेड। त्यसपछि ह्युमन लिट्रेसी। सो दिज आर द टाइप अफ लिट्रेसी द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो मैले किन भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी फेरि हामी
प्राध्यापकहरुकै यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो र अब यसलाई पनि क्विकली म जान्छु यो एजुकेसन टुमरो एसटीजी अहिले म धेरै कुराहरू भनिसके यसमा अब हेरौँ अर्को चाहिँ यसमा यो मिमेटिक स्टाइल अफ टिचिङबाट हामीले ट्रान्सफर्मेटिभमा जानुपर्छ मिमेटिभ भने के भने हामीले भन्छौँ स्टुडेन्टले सुन्छ जे सुन्छ त्यो लेख्छ हामी दङ्ग पर्छौँ र स्टुडेन्टले बढी लेखे बढी जाने हो भनेर हामी कहिले कहिले गाली पनि गर्छौँ that has to be stopped immediately let the student think how to attempt the questions यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले यहाँ शेयर मात्रै गरेको हो अब यो पेन्डेमिकमा चाहिँ अलिकति यो इनोभेसन इन एजुकेसन टेक्नोलोजी र एडप्टेसन इन हायर एजुकेसन दे आर द टु कोर एरियाजमा हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ र यसको लागि एआई फर एजुकेसन एन्ड एजुकेसन फर एआई भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ म अलिअलि छिटो गइरहेको छु अब हेरौँ यसमा फेरि म अलिकति समय म लिन्छु हाम्रो 15 मिनेट भइसक्यो अरे सो व्हाट विल ह्यापन इफ वी मिस एआई बुलेट ट्रेन सुरुमा मैले भनेको थिएँ नि बुलेट ट्रेन भनेर के हुन्छ त गयो यो ट्रेन अर्को ट्रेन अबला भनेर सान्त्वना लिनु राम्रो पनि होला तर यो ट्रेन अर्को ट्रेनको कहिले भनेर हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ र मेरो पर्सपेक्टिभमा मैले हेरेको मैले अध्ययन गरेको अनुसार के छ भने हामी विल बी under the data colonized. Now we are very happy using our Facebook. I also do use Facebook. So we are very happy to tweeting in the Twitter. But our information are being used by someone. Right? Hamro features are more rigid हुनुपर्छ भने पनि होइन र यदि हामीले चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को सुरुवात गरेनौं भने हामीसँग आफ्टर 10 इयर्स हामीले जति सुकै टाउको फोडेदा पनि हामी चाहिँ केही पनि हुँदैन हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो लाइक हाम्रो डिसलाइक सबै अरूले डिटरमाइन गर्छ विल बी अन्डर द कोलोनाइज्ड हामी नेपालीहरु जुन चाहिँ फिजिकल कोलोनाइज नभएको देशमा अब हामी भर्चुअली डाटा कोलोनाइज भयो भने आउँदो जेनेरेसनले हामीलाई पक्कै पनि गाली गर्छ सो नगाली गरोस् भन्नको लागि भने जसरी हामी प्राउडली भन्छौं वी आर नेभर अन्डर द colonial rule of any country भन्छौं म इन्डियामा पढ्न जाँदाखेरि भन्थे म चाहिँ यु आर अन्डर कोलोनाइज अफ ब्रिटिश बट वी नेभर भन्थे दङ्ग परे भन्थे म त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो अर्को जेनेरेसनले चाहिँ नाउ वी आर अन्डर कोलोनाइज भन्ने नहोस् वी हैव टु वर्क फर दैट the whole development process will be affected. AI हामीले use गरेनौं भने poverty alleviation also can be used through the AI. Human rights also can be maintained through the AI. म ठुलो कुरा गरेकै छ सानो कुराहरु किनभने युनाइटेड नेसनले टोरन्टो प्रोटोकलमा they have already decided AI can be used to maintain the human rights. AI can be used to provide the equity and inclusiveness in education. So whole process will be affected. र कुरा त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने we are entering the different world than today we have. आज जुन 6 सेप्टेम्बर 18 2021 मा त्यो भन्दा after 1 year we will be in the different world. Rate of change of increasing is very rapid. र हामीले कस्तो छ भने हामी we are very हामीले यो कुरा हामीले सधैँ हामीलाई लेसन दिइराछ नेचरले तर हामी चाहिँ we just ignore it. आजको सिनेरियो आफ्टर 3-4 years will be entirely different. That's what we have to understand. भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अबको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको डिजिटल इकोनोमी हो डिजिटल लिटरेसीमा छ त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अघि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन 4.0 लाई चाहिने इकोनोमिक 4.0 हो र जब्स पनि त्यही ढाँचाको हुने भएको हुनाले त्यसमा पनि हाम्रो प्रभाव पर्छ र त्यो हामीले बुझौं हेल्थ एजुकेसनमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै असर पर्छ र ग्लोबल पावर एन्ड सस्टेनेबिलिटी हाम्रो नेसनको सस्टेनेबिलिटीमा पनि हामीलाई असर पर्छ वी शुड बी स्मार्ट एनफ
not to miss this AI bullet train. Our future depends upon this one. अब फेरि अघि मैले भने अब म कहिले म मेरो साथीहरुलाई सोध्छु हामीहरु we teach AI but अब AI भने के भन्दाखेरि हामी it's very easy to give the answer, like it's like a machine that works like a human being. र हामीलाई how our neurons works भनेर कसैले सोध्यो भने फेरि मलाई त थाहा छैन, तिमीलाई थाहा होला, I don't know. Do we know how does our natural intelligence work? Without knowing the natural intelligence, how can we teach our student that how the artificial intelligence works? यसलाई सोच्नु पर्ने होइन र जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अरूलाई थाहा होला त मलाई थाहा थिएन, मलाई थाहा नभएको कुरा मात्रै भनेको मैले। अब do we need to be afraid of AI? मैले भने it's just like a knife. भने if we are very smart enough to use the knife in a proper way, हामी जे पनि साग सब्जी फलफुल जे पनि काट्न सक्छौं, if we do not pay the attention, if we do not care it, we may cut our finger. हाम्रो औंला हामी आफै काट्न सक्छौं। भनेपछि औंला हाम्रो एटेन्सनले हाम्रो केयरफुलनेस नभएर औंला काटेको हुनाले यो चक्कु काम छैन, नाइफ काम छैन भन्ने छ्याक पनि हुँदैन, राइट? भोलि त्यो आलु काट्नको लागि चाहिँ we need a knife भनेपछि people they are afraid of AI. So do we need to be afraid of AI or not? भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एजुकेसन फर फ्युचर मा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई फेरि what the technology cannot do पनि पढाउनु पर्छ विद्यार्थीहरुलाई। टेक्नोलोजी यो गर्छ मात्रै भन्ने हैन कि जस्तो क्रिएटिभिटी, एम्प्याथी, डेक्स्ट्रिटी यी सबै कुराहरु चाहिँ सायद सुपर इन्टेलिजेन्स आओस् after 40 years, that is very difficult. Okay, so these are the things we have to also teach to the student मैले भन्नु खोजेको र what it cannot do। किनभने त्यो गर्दियो भने they should not be afraid of the AI कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। र फ्युचर अफ जे अब भन्नु त्यो मैले यो काइफुलीको किताब पढ्दै थिएँ, म यो त्यहाँबाट पनि हेरेको थिएँ मैले। तीन किसिमको जब, एउटा रुटिन एन्ड असोसियल जब्स विल बी टेकन बाइ एआई। जुन चाहिँ रुटिन जबहरु चाहिँ त्यो चाहिँ एआईले पक्कै लान्छ फ्युचर अफ जब्स। त्यसपछि अर्को जब चाहिँ कस्तो छ भने रुटिन विथ हाइली सोशल जब्स, that's a human and AI, they should work together and each should use the expertise of each others. AI ले human को expertise use गर्छ, human ले AI को expertise गर्छ, they go together like teaching in a classroom. Routine बनाउने, grade गर्ने machine will do, but the empathy, sympathy, student को emotion बुझ्ने काम चाहिँ human ले गर्छ, right? So that is the another future jobs. Or creative but asocial jobs. Human creativity will be amplified by AI. यहाँ पनि AI ले human लाई power गर्छ, empower गर्छ। हामीलाई AI ले empower गर्छ, replace गर्छ। Okay, so scientists can use AI to accelerate the speed, right, of drug discovery. So these are the future of jobs. कुरा चाहिँ यहाँ हामीले share गर्न खोजेँ। Deeper interdependence between AI optimization and human touch reinvent many jobs and create new ones. That is what. So let us not compete to each other. We compete गर्ने होइन मेसिनसँग। हामीले चाहिँ तछाड मछाड कुस्ती लड्नु पर्ने जरुरी छैन। हामीले अंकमाल गरेर AI सँग गयो भने our future is very bright। The solution, sustainability for long term. How do we get the long-term solution and sustainability भन्दाखेरि पक्कै पनि एजुकेसन नै हो। एजुकेसनमा चाहिँ अब हामीले स्टुडेन्टको लर्निङ क्यापासिटीलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ। अघि नै भनिसकेको कुराहरु मैले रिपिट म गर्दिन। स्किल फर आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। The adaptability is one of the soft skills that we do need. Okay, र कसरी चाहिँ त्यो स्टुडेन्टमा इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टिचरहरुकै काम हो, स्कुल युनिभर्सिटीकै काम हो। Our students should be prepared for the broad challenges, sense of curiosity, instinct of innovations, ability to working with others in a team. मैले एउटा गुगलको रिपोर्ट पढेको थिएँ। अहिले आजकल उनीहरूले हायर गर्दाखेरि क्यान्डिडेटको चाहिँ क्युरियोसिटी हेर्छन्। उनीहरूले फ्लुएन्सी एन्ड फन्डामेन्ट 2F मेकानिजममा हामी गएको छौँ भनेर कहाँ लेख्यो मैले पढेको थिएँ। Innovation को लागि कति छ त्यो हेर्छन्। They will not ask
why the waterfall model is better than evolutionary model. They will not ask. They will not ask why the private cloud is to be done. So on. They will not ask. तर क्युरियोसिटीहरुको बारेमा चाहिँ अलिकति यो छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि र should be in the high priority भने अब these are the few unanswered question. I hope that this August participants हरुले अहिले भने यो क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ पछि आउला भन्ने गरेर how can we make future AI systems more robust? Are questions. How can we upgrade our legal system to be more fair and efficient? Okay, how can you grow our possibility for automation without leaving people lacking in comment or purpose? The question को answer the purpose है ना maybe अर्को year भए पनि अथवा बीचमा चाहिँ हामी यहाँ सबै सरहरुले अथवा यहाँको सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरुले यसको आन्सर आइडेन्टिफाई हुन्छ होला र फाइनली the conclusions. So let us stop revering other best practices. मैले फर्स्ट स्लाइडमा पनि भनेको थिएँ हामीले बनाउन बेस्ट practice कति त्यहाँ अरु देशमा यस्तो भाषामा धेरै कुरा नसुनो अब अरूले सुनोस् न. Oh my god, see, Nepal has shown the fantastic improvement. They are not changed, they are transformed. So that is possible. You couldn't believe you ambitious कुरा पनि गरेको होइन. That is possible. र त्यसको लागि we need a national AI ecosystem. फेरि भन्दैछु, we need AI ecosystem. यसमा academician, industry, government, they are the three main components. त्यसपछि अरु कम्पोनेन्टहरुलाई पनि हामीले इन्हान्स गरेर नेशनल AI इकोसिस्टम हामीले बनाउनै पर्छ. अदरवाइज हामीले सानोतिनो कुराहरु हामीले गर्यौं भने इट्स लाइक जस्ट टेकिङ अ जंक फूड जस्तो मात्रै हुन्छ. र लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि यदि AI लाई साच्चैको ड्राइभ गर्ने हो भने it has to be under the AI ecosystem. त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो it will take a debate or another panel. त्यसै गरौँ र we have the golden opportunity for us. We can do it. Take a message. के छ मेरो last slide हो. Our current idea technologies will not help us for our future. हामीले आफैलाई अपडेट गर्नै पर्छ. We have to identify the potential of AI which will be with us for another many years. Students are our driving force. They have the potential. So let us unlock their potential. अघि नै मैले भने जस्तो AI सँग हामी युद्ध नगरौं. AI ले चाहिँ भनौं न गाडी पल्ट्यो भन्दैमा गाडी चढ्नलाई नछोडौं. राम्रोसँग ड्राइभ गरौँला, गाडीलाई मर्मत गरौँला, हाइवे राम्रो बनाउँला. Right? So let us not compete with each others. Let us collaborate and use each other's expertise. Definitely, our destination is very near, but we should not miss this trend. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this wonderful talk. Whole complete regarding AI. AI को सबै ओभरभ्यू दिनुभयो. यसको इश्यूजहरु कसरी डेभलप गर्ने, गभर्नमेन्ट पोलिसीहरुको बारेमा, एकाडेमिया, इन्डस्ट्रीको पर्सपेक्टिभमा सबै डिस्कसहरु भयो. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अवश्य पनि यहाँ क्वेशनहरु होला. म एक दुईटा क्वेशनहरु छ भने लिन्छु. र कसैले क्वेशन छ भने तपाईहरुले माइक अनम्युट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ. Thank you, Janak sir. Thank you, Professor Dr. Manish sir. I just have put one question there. Better I would voice here. Sir, एकदमै भनौं न एकदम thoughtful कुरा लिएर आउनु भयो. AI